between India and China remained as a dominant determinant of Nepal's foreign policy. The global power shift to Asia, the rise of India and China, the remaking of international order, and the reshuffling of the balance of power is the contemporary reality of today's world. There is the urgent need for Nepal to rightly analyze the changing paradigm shift of the regional and international power structure. Nepal's geographical positioning in between two large civilizations, economic giant, and aspiring regional and global powers brings the tremendous opportunities as well as sensitivity. Balancing and receiving trust and confidence from the North and South is key to protecting and promoting the national interest of Nepal. It is only possible with the precise scrutiny of their strategic rivalry and addressing their respective genuine concerns through the pragmatic foreign policy approach. Exploring and enhancing the relations beyond the immediate neighbors is also pivotal. As Nepal is a founding member of regional organizations like SAARC, BIMSTEC, DBIF, and a member of international organizations like UN, WTO, and multilateral financial institutions like ADB, World Bank, IMF, and AIDIA, continue to face the hurdles to achieve its economic prosperity without acknowledging these facets of geopolitical and geostrategic conundrum. Foreign policy experts, seasoned diplomats, scholars consistently pointing the need for foreign policy actors to reach the level of optimum possible domestic consensus for pragmatically defining, promoting, and achieving the national interest of Nepal. First of all, I, on behalf of the organizer and on my behalf, express sincere gratitude to three personalities who are on the dais, who kindly accepted our request to inaugurate this program jointly. I am not getting any words to express gratitude to them. On top of that, I express my gratitude and extend my hearty welcome you all dignified personality who are kind enough to be here to make our program successful. Midwestern universities, perhaps it is the second university in Nepal. Realizing the importance of international relations, realizing the pressing needs to the country like ours, producing the diplomats, our university has introduced, and university has decided to award a special degree in bachelor and master level as the bachelor in international relations and diplomacy. Realizing it, the director of the international relations, including the head of the Department of International Relations and Diplomacy, along with some students, they are also going to take part in the program. So, with this information, will you kindly permit me to share? No, I am not any kind of, these foreign policy maker or diplomat, but then I perceive what sort of foreign policy that our country would follow for its prosperous future. I have prepared in written form and I'll just read it. We are all aware that Nepal is passing through a most crucial moment of the history. Nepal had just promulgated the constitution and is on the way of implementation. The country has undergone a massive paradigm shift in her political, social, and cultural life of the people, from monarchy to federal democratic republic setup. This has tremendously enhanced the expectation of the Nepalese people towards better socio-economic status in their livelihood and honorable and dignified life amongst the friendly countries. This is possible
only by implementing a well-thought-out foreign policy. Nepal has moved with a satisfactory note to improve our relationship with two great neighbors, India and China, with whom our immediate relations are mostly concerned. The government of Nepal, particularly the present government, appears to have promoted the idea of building friendly and economic bridge between our two great neighbors. This intention is, I think, noteworthy as far as Nepal can materialize this with good outcomes and benefit for Nepal's better relations with India and China in years to come. I believe that the paramount goal of our foreign policy should be to safeguard our sovereignty, our territorial integrity and independence while pursuing our national interest across the border. Our national interests include basic factors like image and identity of the nation in the international arena, desire for peace and security, and aspiration and priorities of our people for the development and upgrade of living standards. In a volatile and complex world, foreign policy constitutes a domain that is sensitive and ever challenging. It calls for enlightened efforts in adjustment and readjustment of priorities in consonance with change in domestic circumstances and the external environment. In the global competitive world, foreign policy of a country like ours needs to address progressive economic policy for prosperous Nepal. In a nutshell, our foreign policy should be focused on three mantras. These mantras are mutual cooperation, mutual coordination, and mutual confidence. हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अनुभव यति पुरानो छ जसलाई यो पुरै क्षेत्रले तुलना गर्न सक्दैन। तर दुर्भाग्यवश हामी पछाडी पर्दै गयौं, हुँदाहुँदै हामी अहिले एक्लिएको अवस्था छ। प्रश्न कहाँनिर आउँछ भने कहाँनिर हाम्रो कमजोरी भएको छ र हामीले हिजो दुईवटा हाम्रा छिमेकीहरू दुईटै छिमेकीहरू विकासोन्मुख गरिब थिए। ती दुईटै गरिब विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसित गरिब विकासोन्मुख राष्ट्र नेपालले दौत्य सम्बन्ध राख्यो र सम्बन्ध विस्तार गर्न थाल्यो। आज परिस्थिति बिल्कुलै परिवर्तन भयो। विश्वमा परिवर्तन कसरी भयो भने ती दुईटै राष्ट्र छिमेकीहरू एउटा महाशक्ति बनिसकेका छ, एउटा महाशक्ति हुने क्रममा बसिसकेका छ र दुईटै छिमेकीहरू विश्वको सबभन्दा ठूलो बजार भएका छन्। हामी जहाँको त्यही छौँ। हामीले कहाँनिर चुक्यौँ? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कहाँनिर चुक्यौँ? आन्तरिक राजनीतिमा कहाँनिर चुक्यौँ? हाम्रो मानसिक चिन्तनमा कहाँनिर चुक्यौँ? हामीले कुन कुरालाई हेर्दाखेरिमा हामीले समय बाटो बिरायौँ र हामीले समय खेर फाल्यौँ? मूल प्रश्न यहाँनिर हुन्छ। यसमा ध्यान दिँदाखेरिमा हामीले स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन स्थापना भएका विश्व व्यवस्थाका मूलभूत आधारभूत स्तम्भहरू थिए, ती स्तम्भहरू एकपछि अर्को भत्किँदै गए। दुई ध्रुवीय विश्वलाई 90 को दशकमा जब शीत युद्धको अन्त भयो, त्यो समाप्त भयो, एक ध्रुवीय विश्व आयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि आर्थिक दृष्टिमा, राजनीतिक दृष्टिमा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारको दृष्टिमा जुन स्थापना भएका मूल्यहरू थिए, स्तम्भहरू थिए, ती स्तम्भहरू एकपछि अर्को भत्किँदै गएर आज एउटा यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छ हामी बिल्कुलै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। उसले गरेको निर्णय पालन हुन्छ र कार्यान्वयन गराउँछु भन्ने कुराकोमा विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई दिन सकेन भने यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका सम्भावनाहरू बढेर जान्छन्। त्यो गर्न थाल्यौँ भने हाम्रा राजनीतिक लेनदेनका मानसिकतामा नोक्सान गर्छ, जसका परिणामहरू हामी देखिरहेका छौँ।
त्यहाँनिर आएर तेस्रो स्थिति आयो। तेस्रो स्थिति के आयो भने अमेरिका र भारत र चीनको बीचमा जुन किसिमका सम्बन्धहरू अहिले विकास हुन थालेका छन्, ती सम्बन्धहरूको बीचमा समन्वय छ, द्वन्द्व बन्छ। अमेरिका र चीनको बीचमा जुन द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्व स्वाभाविक पनि छ, स्वाभाविक पनि छ। स्वाभाविक स्थिति छ किनभने दुईटै एउटा महाशक्ति अलरेडी स्थापित महाशक्ति छ, एउटा महाशक्ति बन्न लागिरहेको छ। एउटा म्यानमा दुईटा तलवार त बस्दैन। दुई ध्रुवीय विश्व त धेरै समय चल्न सकेन। त्यसमा भारतको स्थान कहाँनिर हुन्छ, भूमिका कहाँनिर हुन्छ? चाइनालाई कन्टेन गर्नु निम्तिमा अमेरिका र भारत एकातिर लाग्छन् अथवा कोपेनहेगनमा क्लाइमेट समिटमा देखा जस्तो गरेर आपसी स्वार्थको निम्तिमा चाइना र अमेरिका मिलेर वेस्टर्न कन्ट्रीसित बार्गेनिङ गर्न थाल्छ। त्यसमा रुसको स्थिति के हुन्छ? किनभने सबभन्दा बढ्ता बार्गेनिङ पावर अहिलेको अवस्थामा रुससित आएको छ। हाम्रा निम्तिमा अत्यन्तै गम्भीर चुनौतीहरू सामुन्नेमा आएका छन्। त्यो चुनौतीहरूलाई हामीले सामना कसरी गर्ने? त्यो सामना गर्ने बेलामा हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने विश्व परिस्थिति जति परिवर्तन भए पनि मूल स्वार्थका तत्त्व जहाँका कहीँ नै छन्। त्यो स्वार्थ के हो भने एउटा गलत नोसनमा हामीहरू चलेका छौँ। हाम्रा टाटाबाटा मानिसहरू चलेका छौँ, हामीलाई नेतृत्व गर्नेहरू पनि चलेका छौँ। त्यो के भनेदेखि समसामयिक परराष्ट्र नीति बनाउने, सुरक्षा नीति, नयाँ सुरक्षा नीति बनाउने, यस्तो लहरबाजी राष्ट्रको मामिलामा गर्नु हुँदैन। हामीले यो तथ्यलाई लुकाउने कोसिस नगरौँ। नेपाल सङ्क्रमण कालमा छ। अहिले देशमा काम चलाउ सरकार मात्रै छ। अहिले जुन सरकार देशमा छ, जुन संसद देशमा छ, त्यसलाई मैले शासन गर्नुको लागि मत दिएर चलाएको होइन। मैले उनीहरूलाई संविधान बनाउन मात्र भने। संविधान बनेपछि अर्को चुनाव गर्नुको निम्तिमा समय बिचमा जुन समय लाग्छ त्यो समयमा तपाईँहरू काम चलाइराख्नु भन्ने म्यान्डेट मात्र दिएको छ। त्यो म्यान्डेट पाएको सरकारहरूले देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति परिवर्तन गर्न पाइन्छ। गर्न खोज्यो भने त्यसको ओनरसिप लिँदैन। ओनरसिप लिन्छ भनेर जोड गर्न थाल्यो भने चीनसित पछिल्लो सरकारले गरेका सम्झौतालाई जसरी थन्काएर यो सरकारले राखेका छ, त्यसै गरेर यो सरकारले गरेकालाई अर्को सरकारले थन्कान्छ। नेपाल निरन्तर रूपमा छिमेकीहरूसितको पत्यार गुमाएर बस्छ, जसको स्वाभाविक अनुक्रममा नेपालले निकै ठुलो विपत्ति भोग्नु परेको छ। आजको स्थितिमा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वभाव र प्रकृति, चरित्र विचित्र हुन्छ। त्यो आफ्नो स्वार्थबाट सञ्चालित हुन्छ। अनपत्यारिलो कुराहरू हुन्छ। अनपत्यारिलो कुरा यस्तो के हुन्छ कि हिजोका राइभल फोर्सहरू आज अचानक मिलेर अर्को हिजोको मित्र शक्तिसित द्वन्द्व दिइरहेका हुन्छ। त्यो द्वन्द्व गर्ने र मिलाउने दुईटै रूप भूमिका नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रको हुँदैन। विश्व व्यवस्थाका हामी कुरा गरेका छौँ त नयाँ विश्व व्यवस्था सञ्चालन, विश्व व्यवस्थाको रचनामा नेपाल जस्तो राष्ट्रको पनि भूमिका हुँदैन। तर त्यो विश्व व्यवस्था जस्तो बल्ला त्यसलाई हामीले भोग्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। प्रश्न के हो भने त्यो विश्व व्यवस्थालाई हामीले हाम्रो अनुकूल कसरी बनाउने, हाम्रो स्वार्थलाई रक्षा गर्ने खालको कसरी बनाउने, त्यो चुनौती आज हाम्रो सामुन्नेमा छ। त्यो चुनौतीलाई मिट गर्ने कसरी भन्दा यसको निम्तिमा एकमात्र उपाय के हो भने हाम्रो बिचमा एउटा प्रष्ट सोचाइ हुनुपर्छ। त्यो प्रष्ट सोचाइ हो देशको परराष्ट्र नीति कहिले पनि परिवर्तन। अमेरिकामा ट्रम्प आएर पनि परिवर्तन भएको छैन, रुसमा पुतिन आएर पनि परिवर्तन भएको छैन, सी जिनपिङले पनि गरेका छैन, नरेन्द्र मोदीले पनि गरेका छैन। परराष्ट्र नीति भनेको राष्ट्रको स्वार्थ रक्षा गर्ने कुरा हो। राष्ट्रको स्वार्थ परिवर्तन हुने हुँदैन। And I took the initiative to respond to this, and here I'd like to say what I have to say in brief. First of all, and then I put it in my Facebook, and there was a comment which I expected
from a rather orthodox view that Nepal perhaps does not need a new foreign policy because it has already been outlined by the great King Prithviraj Shah. Well, be that as it may, our geography is the same, our neighbors are the same, but the power politics, the global politics has changed from the domination from the south by the British under the British system, British multinational, British globalism, British-led globalism of those years, to now leading to a reversal of the direction of globalization, where China is going to be now leading the globalization process. So in that context, I thought perhaps we have to, if not change, we cannot change our geography, we have to reprioritize our foreign policy initiatives. And basically, all I had to say was that we have to support non-alignment as it was before, but in addition, we have to create a very strong buffer state in the context of the present realities, because a multilateral world often leads to wars, and new kinds of wars are emerging, and one talks about now hybrid wars, and for this we need a small, strong defense, and for which I thought we have to look back into the 1950 treaty and revise it to make our defense as strong as possible, to be able to start to provide being a strong buffer state. And then lastly, I would say, because wars are going to be imminent, as I believe they will be at some form or another, we should also adopt in our foreign policy not just non-alignment, but also neutrality in the event of wars anyway, between the North and the South or wherever. And basically, non-alignment, I meant we should have active participation in the United Nations through our peacekeeping and so forth, but a participation that is based on voting on pragmatism and merit. So we are non-aligned in that context, but neutrality is not to take part in any wars taking place anywhere. बेलायतीहरु के भन्थे भने हाम्रा प्रोडक्टहरुमाथि तिमीले निर्बाध रूपमा चाहिँ प्रवेश दिनुपर्छ, त्यहाँ कुनै कर ट्याक्स लाउनु हुँदैन र त्यसलाई महँगो बनाइदिनु हुँदैन, फ्री ट्रेडको कुरा गर्नुपर्छ। तर जब आफ्नो देशमा चाहिँ विदेशी सामान आउँथ्यो उनीहरु हाई ट्याक्स लगाइदिन्थे, त्यही भएर अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यो भनेका थिए। अहिले अमेरिकाको अब डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि अमेरिका फर्स्ट, बाई अमेरिका हायर अमेरिका। यद्यपि यो आजको कुरा होइन, हरेकले आफूलाई फर्स्ट राखेरै सोचेका छन्। हिजोको कुरा होस् र आजको कुरा होस्, तरिका मात्रै फरक छ, उपायहरू मात्रै फरक छ, प्राथमिकताहरू मात्रै फरक छ। सबै आफूलाई नै प्रधान रूपले राखेर सोच्छन् र हामीले सोच्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी। किन हामी पछाडि पर्यौँ भन्दा हामी नेपाली राजनीतिक कर्मी, राजनीतिक दल, सिभिल सोसाइटी, व्हाटएभर सबैको चाहिँ नेपाल यसरी जानुपर्छ भन्ने वान ओरिएन्टेसन भयो, वान प्रायोरिटी पनि भयो। 10 तिर 10 जना फर्केर 10 वटा कुरा गरेपछि नेपाल पछाडि पर्यो। त्यस हुनाले अब एउटा समय आएको छ कि हामी एउटै ओरिएन्टेसनमा, एउटै गन्तव्यमा सारा नेपाल र नेपालीलाई हिँडाउन सक्छौँ। त्यो प्राथमिकता के हो? त्यो प्राथमिकता मेरो विचारमा अब इकोनोमी हो। यदि इकोनोमिकल्ली नेपाल धनी भयो भने नेपालको नेसनलिजम पनि मजबुत हुन्छ, र अहिलेको नेसनलिजम भनेको नै इकोनोमीमा व्यक्त भएको छ मैले बुझ्दाखेरि। किन अहिले कोलोनाइज क्यापिटलिजमको एज होइन, जहाँ कुनै देशको स्वाधीनता गुम्ने, देशको टेरिटोरी गुम्ने सम्भावना अहिले धेरै कम छ। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको ग्लोबल डाइनामिक्स नै फरक छ। एक्सेप्सनहरू छन्, कतिपय देशहरू यस बिचमा पनि गुमेका होला, केही टेरिटोरी लुज गरेका होला, तर ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ द UN पावर कन्ट्रिजहरू विभिन्न किसिमको डाइनामिक्सले के गरेको छ भने अब कुनै देशलाई कसैले समाप्त पार्छु भन्ने कुरा धेरै गाह्रो भएको छ। सोभियत संघले रुसमा के अरे अफगानिस्तानमा हमला गर्यो, सोभियत संघ कोल्याप्स भयो तर अफगानिस्तान बाँच्यो।
भियतनाममाथि अमेरिकाले आक्रमण गर्यो, अमेरिका ब्याक भयो, भियतनाम त दुईटा देशलाई दुईटा विभाजित भएको टुक्रालाई एउटा बनाएर युनिफाइड भयो। त्यसमा यसबाट के लेसन लर्न हुन्छ भने यदि मलाई एउटा जापानिजले भनेको थिए, म मन्त्री भएको बेलाका वखत, त्यो म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। तिमीहरूले बार्गेन गर्न सकेनौ भने के बार्गेनिङ गर्नु पर्थ्यो हामीले उहाँ सोध्यो। हामी त जापानिजहरू चाहिँ हामी अनकन्डिसनल फ्रेन्ड हुन्थ्यो, तिमीहरूको कुनै स्वार्थ छैन हाम्रो नेपालसँग, तर बाँकी दुनियाँ जम्मै छन् तिम्रा स्वार्थी साथीहरू मात्रै छन्। इन्डियाको इन्ट्रेस्ट छ, चाइनाको इन्ट्रेस्ट छ होला, उसको टिबेट क्वेसन होला, सेक्युरिटी होला, या इन्डियाको आफ्नो कुरा होला, अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट होला नेपालमाथि, तर हामी चाहिँ अनकन्डिसनल फ्रेन्ड। तर तिमीहरूले एउटा कुरा बार्गेन गर्न सक्थ्यौ, तिमीहरूको ड्यु टु युर प्रेजेन्स। यदि मानुस नेपाल थिएन भने इन्डियाको सुरक्षाको लागि कति खर्च गर्नु पर्थ्यो सेक्युरिटीमा इन्डियाले चाइनासँग कम्पिट गर्नको लागि। होल अहिले कति टेरिटोरीमा चाहिँ सेना राख्नु परेको छ, कति खर्च भइरहेछ इन्डियाको। या चाइनाले नेपालमा कति खर्च गर्नु पर्थ्यो होला टिबेटको लागि। त्यो तिमीहरूले बार्गेन गर्न सकेन। तिमीहरूसँग यो स्ट्रेन्थ छ, तर तिमीहरूले गर्न सकिरहेको छैन। कति जोगाइदिएको छौ तिमीहरूले भन त, उसले भनेको थियो मलाई। अब त्यो लेभलमा हाम्रो बार्गेनिङ क्षमता पुगिसकेको छ कि थाहा छैन मलाई, तर उनले एउटा भिजन, एउटा हिसाबबाट लिएर गयो। उनले भने हामीले जापान विकास गर्दाखेरिमा अमेरिकालाई ल सेक्युरिटीको मामला तिम्रो हो, तर इकोनोमीको मामला हस्तक्षेप नगर्नु भनेर हामी यहाँ आइपुग्यौँ। केही कम्प्रोमाइज हामीले गऱ्यौँ र यहाँ आइपुग्यौँ, केही लेनदेन गऱ्यौँ। नेपालले के लेनदेन गर्छ आफ्नो प्रगतिको लागि, के कुरामा एस्योर्ड गर्छ, के कुरामा कम्प्रोमाइज गर्छ, यो विषयमा तिमीहरू पहिला त आफू क्लियर हो, अनि मात्र तिमीहरूले आफूलाई माथि लान सक्छौ। तर सबैले सोच्दा एउटै एङ्गलबाट सोच्छ। दोस्रो, म मन्त्री भएकै बहुत एकजना बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्रीका एडभाइजर मलाई भेट्न आउनु भएको थियो। म त्यो पनि सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग। उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले भारतसँग गङ्गाको नदी पानीको पानी हामीलाई पनि चाहियो देऊ भनेर गाड्यो। हामीलाई नै पानी कम छ, यदि कोशी आइडिया बनाउन नेपाल सहमत भयो भने अनि त्यो बढेको पानीबाट चाहिँ एडेड वाटरबाट हामी दिन सक्छौँ, गएर नेपाललाई मनाऊ भनेर यो प्रस्ताव बोकेर म आएको। मैले प्रधानमन्त्रीको एडभाइजरसँग पनि कुरा गरेर, इन्डियाको प्रधानमन्त्रीको एडभाइजरसँग कुरा गरेर म सिधै दिल्ली टु काठमाडौँ आइरहेको छु भारतमा। अनि के गरी नेपाललाई लाभ हुन्छ त भन्दा उनले के कुरा भने नेपालले मात्रै हाइड्याम बनाउन दिने प्रश्न त आउँदैन, उसले मान्दैन। त्यसो हुँदा के गर्ने भन्दा काकडबिद्दादेखि बङ्गलादेशको सिमानासम्म ट्रान्समिसन लाइन र रेलवे बाटो इन्डियाले दिने, इन्डियाले कलकत्ताबाट चिटगाउँसम्मको सिधा स्ट्रेट बाटो दिने र नर्थ इस्टमा जानको लागि भारतलाई बाटो दिने 500 किलोमिटरमा त्यहाँ पुग्न सक्छ। 2000 किलोमिटर अहिले चाहिँ चिकन नेक यो घुमेर जान लाग्छ सिलिगुडी हुँदै, उसलाई 1500 किलोमिटरको बाटो छुट्टिन्छ। र नेपालको यो हाइड्याम बन्यो भनेदेखि यो एडेड वाटरबाट बङ्गलादेशले पनि केही पाउने। यसो भयो भने यो कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव बोकेर आएको। तिमीलाई दिल्ली जानमा यहाँ फेरि दिल्ली गयो भन्छन्, म चाहिँ यो मिटिङको होस्ट चाहिँ बङ्गलादेशमा गर्छु, त तिमीहरू आऊ यो म्यानेज गरौँ भने। विषय त मलाई मन परेको थियो, तर टाइम चाहिँ राइट टाइम भएन। किनभने अहिले माओवादी यो सरकारलाई कठपुतली सरकार भनेर भने छ, अहिले यो बातलाई गर्ने यो परिस्थिति भएन। मैले यो कुरा उनलाई भनेको थिएँ। अर्थात् मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने अब थ्योरिटिकल कुरा गरेर खालि ट्रेडिसनल कुरा गरेर अब केही काम छैन। अब एकदम केमा लिने हो, केमा दिने हो। जस्तो कतिपय बेलामा हाम्रा कन्फ्युजनहरू पनि छन्। जस्तो उदाहरणको लागि मैले धेरै ठाउँ भन्ने गर्छु, पानी तपाईँले बोतलको पानी समयमा खानु भएर या युज गर्नु भएन भने बर्बाद भएर जान्छ। मेरो पानी भएर सार्वभौमसत्ता मेरो यसमा छ भनेर अगाला मार्नुभयो भने त्यो प्रडक्ट नष्ट भएर जान्छ। खोलामा सोबर्टी राख्ने हो, बोतलको पानी चाहिँ बेच्ने। यदि बोतलको पानी पनि यसमा मेरो सार्वभौमता तलमाथि हुन्छ कि भनेर भन्न थाल्यो भने
त्यो त बिग्रेर सडेर जाने नै कुरा हो, तपाईँको पैसा लगानी पनि डुब्छ। त्यसैले केमा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि सोभर्टी खोज्ने हो र केमा प्रोडक्ट गर्ने र केमा सेल गर्ने हो, यसमा क्ल्यारिटी भएन भनेदेखि अबको समयमा हामीले हाम्रा मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउन सक्दैनौँ र हाम्रो प्रोस्पेरिटीको कुरालाई अगाडि लान सक्दैनौँ। त्यसो भए यस सन्दर्भमा अब इकोनोमिक डिप्लोमेसी अबको एउटै ओरिएन्टेसन भनेको समृद्धिको यात्रा, त्यस निम्ति हामी कहाँनिर कम्प्रोमाइज गर्छौँ, कहाँ हामी लेनदेन गर्छौँ। जस्तो मैले केही ठाउँमा भनेको छु, तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु, नेपालले प्रगति गर्ने एउटा कुरा गर्नै पर्छ। जस्तो सारमा म भन्न चाहन्छु, कोरियाले सुरक्षाको मामला अमेरिकाको भएर उसको पछि लागेर आफ्नो प्रगति गर्यो। जापानले सुरक्षाको जिम्मा अमेरिकालाई दिएर उसले प्रगति गर्यो। ल्याटिन अमेरिकाले अमेरिकासँग कन्फ्रन्ट गरेर प्रगति गर्यो। हामीले के गर्छौँ? कहाँ कम्प्रोमाइज गर्छौँ, कहाँ कन्फ्रन्ट गर्छौँ? चाइना, इन्डिया दुवै छ। यसमा हाम्रो कुनै लेनदेन हुँदैन, द्याट इज आवर बटम। यसमा हामी कम्प्रोमाइज गर्छौँ, लेनदेन गर्छौँ। यो विषय अबको एजेन्डा बनेर जानुपर्छ। जस्तो हामीले भन्ने गरेका छौँ नेपालको 1950 को ट्रिटी खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेर आउने मान्छे म पनि। 1950 को ट्रिटीको के कुरा परिवर्तन गर्छौँ कसैले भन्दैनौँ हामी, कि गफ गरेर बस्ने हो। 1950 को यो ट्रिटीको यो क्लज हामी खारेज गर्न चाहन्छौँ र यसको टट्टा यो राख्न चाहन्छौँ। वी वान्ट टु दिस, वी वान्ट टु रिजेक्ट दिस। अब भन्नुपर्छ कि पर्दैन कि सधैँ त्यस भन्नको लागि भनिदिने हो? त्यसैले अब समय चाहिँ टाइम हेज कम। अब हामीले यो गर्ने यो नगर्ने भनेर जानुपर्छ। यस सन्दर्भमा यो छलफलले, आजको यो गोष्ठीले त्यस्ता पर्टिनेन्ट इस्युजहरूलाई चाहिँ फ्लोरमा ल्याएर कहाँनिर कम्प्रोमाइज र कहाँनिर लेनदेन गर्ने हो, कहाँ अथवा कहाँ कम्प्रोमाइज गर्न नसकिने अवस्था छ भने यदि त्यस्तो विषयमा हाम्रा कम्प्रोमाइज गर्न नसक्ने विषयमा कसैले हस्तक्षेप गर्छन्, अलिकति घसट्न चाहन्छन् भने कहाँनिर हाम्रो प्रतिवाद हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले क्लियरली भन्न सक्यौँ भने हामी आउँदा दिनहरूमा हाम्रो देशको प्रगतिको निम्ति, हाम्रो राष्ट्रलाई अगाडि लानको लागि हामी एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ। र त्यसमा वान ओरिएन्टेसन, वान डेस्टिनेसन, सबै नेपालीको वान डेस्टिनेसन, त्यो कुरामा सबैतिर लानको लागि आज कमसेकम पनि यो छलफल त्यस दिशामा जान सक्यो भने यसले उपलब्धि लिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। Coming from India, Dr. Tatesh Parvapalekar, the spokesperson of the BJP, and the friend from China, who is from the Chinese government. Then today we have with us Foreign Secretary, His Excellency Shankar Das Bairagiji, then Ambassador Designate to Australia, Lucky Sherpaji, Suresh Acharyaji from the RPPN, Shambhuram Simkhadaji, former Ambassador, then other dignitaries like Rajan Patraiji. Basically, this is the forum which we organized with the objective of, to disseminate and to discuss and debate about the whether we need new foreign policy in Nepal or not. That is the idea, and we wanted, to brainstorm. This is, I would say, this is the brainstorming session. That's why we invited more than 35 speakers, and we also got confirmation from the Prime Minister's office. But due to some reason, he didn't able to join the conference, and he has extended his best wishes to us. And we would be happy to hear, much more views regarding the foreign policy. And we have the foreign secretary here as well. And after having this conference, we'll be preparing the policy recommendation documentation, which will be we'll submit to the foreign secretary on behalf of the Midwestern University Vice Chancellor and myself. And let me thank all of the participants who are here today for the conference, because you are the strength for us, and we basically organize this kind of conference time to time, and we realize the importance of the foreign policy conference here in Nepal. This is the idea, so that we invited Mr. Parvapalekar from the BJP and from China, that because Nepal is located in a very strategic location, and we felt that how to balance China and India in the context of global power structure. That is the reason. That's why, and to organize this conference, I'm very much happy, to say that Dr. Upendra Kumar Koila, who is the Vice Chancellor of the university, who helped us a lot
to organize this conference. Like we have the sponsors who help us through finance to organize this conference, and the speakers joining with us from various sectors for today's conference. I really welcome all of you again to make this conference successful. Hope you will be enjoying the upcoming sessions. And now I would like to request the first session moderator, Mr. Suresh Acharya, to take the lead to hold the first session. He's been involved in defense studies and all the matters related to security and international relations. And thus I wanted to recall that he was the member of the Arms and Armies committee formed by the government after the peace accord was signed in 2006 to rehabilitate both the armies and settle the problems in the arms and armies related issues. अब यसबाट म यसबाट यहाँ हाम्रो मन्त्रीज्यू सुरेन्द्र पाण्डेजीले धेरै हतार पनि गर्नु भइरहेछ वा विदेश जाने आजै भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँलाई कार्यक्रममा पहिला बोल्न दिने अवस्था सिर्जना गर्ने आफैले पर्ने स्थिति आएको छ। तर कार्यक्रम शेड्युल अनुसार अब म यो कार्यक्रमको शेड्युलमा यसलाई अलिकति म हाम्रो पूर्व फरेन मिनिस्टर रमेशनाथ पाण्डेजीको कन्सेन्ट लिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ यु आर द चेयर अफ द प्रोग्राम एज वेल एज द कीनोट स्पिकर। सो अब स्याल वी स्टार्ट फ्रम द कीनोट स्पिच। त्यसपछि हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूलाई म दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा अब मिस्टर रमेशनाथ पाण्डे फरेन मिनिस्टर यु विल हेभ अ कीनोट स्पिच delivered. The floor is yours. If you want to go to the podium, when the keynote speech are over, so if you want to deliver the keynote speech, this way we have changed the schedule right now. Both the ministers are agreed to do according what I decide. Yeah. So now Surendra Pandey, the former Minister for Finance, he will deliver on the international relations, and he will speak on contemporary global economic challenges that includes protectionism, globalization, and decolonization. So the floor is yours. जस्तो देशको आन्तरिक नीतिले जस्तो प्राथमिकता पाउँछ त्यसको बाह्य नीति तदनुरूपको हुनुपर्छ हुन्छ। हामी आफ्नै प्राथमिकता किटान गर्न नसकेको हुनाले हाम्रो बाह्य नीति के भन्ने कुरा धेरैले पढेर बुझ्नु धेरै गाह्रो पर्छ। हाम्रा आफ्ना समस्या छन्। यसको यसलाई एक प्रकारले भने नि आलोचना गरेर जानुभन्दा अबको समयमा हामी कसरी अघि नै मैले भने सबै नेपालीहरू र देशको एउटा साझा गन्तव्य साझा डेस्टिनेसन हामीले तय गर्न सक्नुपर्छ र तदनुरूप आन्तरिक र बाह्य नीति निर्माण गरेर जानुपर्छ। पहिलो म फेरि पनि यसमा जोड दिन चाहन्छु। मेरो आफ्नो अध्ययनले के भन्छ भने संसारका सबै देशहरूले आजसम्म जो प्रगति गरेका छन् प्रत्येकले आफ्नो समयमा प्रगतिको लागि केही राष्ट्रिय प्रोटेक्सनिस्ट नीति लिएर संरक्षणवादी नीति लिएर मात्रै प्रगति गरेका छन्। मैले इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनदेखि टिल नाउ समग्र संसारभरिको इकोनोमिक पोलिसीहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि आफ्नो देशलाई प्रधान स्थानमा राख्ने यो सबैले गरेका छन् र त्यसको लागि धेरै परको कुरा छोडिदिनुस्। 1920 सम्म बेलायतमा इम्पोर्ट हुने वस्तुमा 45 देखि 55% इन एभरेज ट्याक्स लगाउने गरिन्थ्यो। द्याट वाज भेरी हाई ट्याक्स। बाहिरका वस्तुलाई हाई ट्याक्स लाउने र स्वदेशका वस्तुमा बाहिर निर्यात गर्दा कसैले ट्याक्स नलगाओस् भन्ने त्यस बेलाको पोलिसी थियो।
चाहे कोरियाको विकास भन्नुहोस्, चाहे जापानको विकास भन्नुहोस्, चाहे अमेरिकाको विकास भन्नुहोस्, चाहे आज चाइनाको विकास भन्नुहोस्, एक वा अर्को ढङ्गले राज्यले आफूलाई प्रोटेक्सन नगरेसम्म त्यो देश कहिले प्रगति भएको छैन। पहिलो। दोस्रो, हाम्रो सन्दर्भमा मैले के हेरेँ भने हाम्रो देशमा चाहिँ कस्ता मान्छे ठुला विद्वान मानिँदो रहेछन् भने ताप्लेजुङको कुरा पनि गर्न जानेको, दार्चुलाको कुरा गर्न पनि जानेको, कञ्चनपुरको कुरा गर्न पनि जानेको, झापाको कुरा पनि गर्न जानेको, वीरगञ्जको कुरा पनि गर्न जानेको, कृषिको कुरा गर्दाखेरिमा धान पनि जानेको, अर्को पनि जानेको, अर्को पनि जानेको, जम्मै कुरा गर्न जानेको। क्या विद्वान! वाह, क्या राम्रो! यस्तो पो विद्वान हुनुपर्छ, यस्तो पो मन्त्री, यस्तो पो प्रधानमन्त्री। तर तपाईँ एउटा काम केबाट गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो चाहिँ गर्न सक्नु। जबसम्म एउटा यो मेरो प्रायोरिटी हो भनेर भन्न सक्दैनौँ तबसम्म देश अगाडि जाँदैन। कुनै पनि देश जो प्रगतिको चाहिँ शिखरमा पुगेका छन् या अगाडि बढेका छन् तिनले 100वटा काम एकैपटक आरम्भ गरेर भएका छैन। एउटा दुईटा कपल अफ इस्युजमा उनीहरूले लिड भूमिका खेलेर ड्रिम प्रोजेक्टहरूद्वारा देशलाई अगाडि लिएर गएका छन्। र अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्दा अब हामी कहाँ स्टार्ट गर्छौँ, वेयर वी स्टार्ट। यो कुरा नगरेसम्म हामी कहिले पनि माथि जान सक्दैनौँ। किन भन्दा हामीसँग रिसोर्स कम छन्, माग धेरै छ। यसको अर्थ के होइन भने आज कुनै काम गर्न सकिँदैन भन्नुको अर्थ भोलिसम्म गर्न सकिँदैन भने होइन। तर जम्मै काम आज गर्नुपर्छ भनेको कुनै पनि नगर्नु। यदि तपाईँ कसैलाई सबै काम गर्नुपर्छ आज भन्नुहुन्छ भने त्यो कुनै पनि नगर्नु भने हो। आज केही गर्ने र भोलि केही गर्ने भएर तपाईँले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ भने बल्ल तपाईँ यो आज गर्नुहुन्छ, भोलि अर्को गर्नुहुन्छ। एउटा काम गरिसकेपछि 10वटा गर्ने क्षमता विकास हुन्छ। यो प्रायोरिटी अब देशले खोजेको छ। यही प्रायोरिटीलाई हामी इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा लिएर जान सक्छौँ, अरू कुराहरूमा लिएर जान सक्छौँ, फरेन रिलेसनमा लिएर जान सक्छौँ। सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी यो हो। यो प्रायोरिटीको आधारमा हामी हिँड्छौँ। जस्तो दक्षिण कोरिया कसरी विकास भएछ मैले नजिकबाट हेरेँ। हामीभन्दा गरिब देश। सोल टु बुसान एउटा हाइवे बनाए, ऋण मागेर अनेक कुराहरू गरेर बुसानमा गएर सहर बनाए, कोरिया उड्न थाले। त्यसपछि फ्लाइओभर आज कोरिया यहाँ आएको छ। आज ऊ एउटा बुसान रोड होइन, 10वटा बुसान रोड, 50वटा बुसान रोड बनाउन सक्ने क्षमतामा छ। तर हिजो एकैचोटि 10वटा बनाउँछु र 50वटा बनाउँछु भने भए हिजै फेल हुन्थ्यो र फ्लप हुन्थ्यो। अबको प्रायोरिटी चाहिँ त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो अध्ययनले त्यसो भन्छ। र म त्यसबारेमा अध्ययन गर्ने, तर्क वितर्क गर्ने, तथ्यहरूमा राख्ने यो काम म गर्दै पनि आएको छु र म त्यसमा बहस गर्न तयार पनि छु, गर्दै पनि आएको छु। यो काम गरौँ भन्ने मेरो छ। अर्को काम के रहेछ भन्दा टाइम इज मनी, समय पैसा। एउटा काम 25 वर्ष लगाएर गर्ने र एउटा काम 5 वर्षमा गर्ने भने 5 वर्ष गर्ने बित्तिकै त्यसले निकै धेरै क्यापिटल जेनेरेट गर्छ र 25 वर्षमा गर्दा त्यो अनावश्यक खर्च बढेर जान्छ। त्यसमाले समय पैसा भएको हुनाले मिनिमम पैसामा गर्ने होइन, मिनिमम टाइममा काम गर्ने यो आजको आवश्यकता। हाम्रो देशमा कस्तो छ एप्रोच, धेरै पैसामा गर्ने, एउटै कम गर्छु भन्दा भन्दै धेरैलाई किन दियो। यदि तपाईँ कोही मान्छेले 25 वर्षमा कुनै काम गर्छु भन्छ र कसैले 5 वर्षमा गर्नुहुन्छ भने 100% डबल दिए हुन्छ। अहिले कममा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई डबल दिन्छु, बढी टाइम लगाएर काम गर्छु भने तपाईँलाई म दिन्न भन्ने अप्रोचबाट अब काम आरम्भ नगर्ने भने हामी कहिले डेस्टिनेसनमा पुग्दैन। यस खालका कुरा पनि अबको डिप्लोमेसीमा हुनु जरुरी छ। र एउटा चिज मैले यहाँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म नेपालमा एउटा एप्रोच के छ भने सबले सबलाई गाली गर्ने, एकले अर्कालाई मै ठुलो भन्ने, मै जान्ने छु भन्ने, मेरो मात्रै भूमिका छ भन्ने। र अझ विदेशमा जाने नेपालीहरूले त नेपालीहरूलाई गाली गरेर यहाँ बस्ने नेतादेखि जम्मैलाई गाली गरेर हैरान छुट्टिन्छ। सायद अहिले डोनाल्ड ट्रम्प आएको हुनाले तिनको थरहरी भएको छ। देश भने देश हो बाबा, आफ्नो देश भएन भने कहीँ त्यसको सम्मान आत्मसम्मान माथि उठ्दैन। यदि तपाईँलाई नेपाल भएन भने नेपालबाट संसारमा जाने कोही नेपालीको शिर ठाडो हुँदैन। यदि त्यहाँबाट तलमाथि गऱ्यो भने मेरो नेपाल जान्छु भन्ने विश्वास भएन भने त्यो मान्छेले केही गर्न सक्दैन। त्यसैले नेपाल जहिले पनि देश मातृभूमि प्रधान हो। यो मातृभूमिको लागि अगाडि बढाउने कसम हामीले खानुपर्छ। हामी जहाँ भए पनि
जुनसुकै अवस्थामा पनि क्रिटिसिजम गरेर होइन कि सहयोग गरेर एकअर्कामा हात मिलाएर अब गाली गर्ने समय होइन, एकअर्कामा सहयोग र एकअर्काको सहयोग खोज्ने, साथ खोज्ने समय छ। म राजनीतिक दलका मित्रहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, सबैलाई भन्न चाहन्छु, एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने होइन कि अब एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, त्यो सहयोगमा चाहिँ साथ दिने, उसको प्रयासलाई साथ दिने, यो एप्रोचबाट पनि अब मात्र हामी अगाडि जान सक्छौँ। हाम्रो के देख्छु भने हाम्रो नेतृत्वहरूमा पनि म एउटा प्रसङ्गबाट चाहिँ म तपाईँलाई भनेर सक्छु, टाइम छैन, म एउटा कुरा भनेर सक्न चाहन्छु। तेङ सियापिङलाई चाहिँ गएर एउटा कोही मान्छेले के भनेछ भने फलानु चाइनिज चाहिँ एकदम धनी भयो, अमेरिकी भन्दा पनि धनी छ, त्यो फटाहा भनेछ। अनि अमेरिकी भन्दा धनी भएर किन फटाहा भयो भनेर उसले सोधेछ। अनि त्यो फटाहा छ, कुरै नगरौँ, त्यसको फटाहा छ, त्यो धनी छ। अनि उनले तेङ सियापिङले एउटा जवाफ दिएछ, आज एउटा चाइनिज एउटा अमेरिकी भन्दा धनी भएछ, खुसीको कुरा। भोलि 10वटा चाइनिज 10 अमेरिकी भन्दा धनी हुन्छ, त्यो पनि खुसीको कुरा। पर्सि 100 चाइनिज 100 अमेरिकी भन्दा धनी हुन्छ, त्यो पनि खुसीको कुरा। एक दिन सबै चाइनिज सबै अमेरिकी भन्दा धनी हुन्छ, हामीले खोजेको कुरा त्यही। उसलाई गएर बधाई भन्थ्यौँ, मेरो तर्फबाट धन्यवाद भन्थ्यौँ भनेर उसले भनेछ। अबको नेतृत्व यस्तो चाहिन्छ, अब देश त्यसले मात्रै बन्छ, यसतर्फ लाग्नु मेरो अनुरोध छ। हाम्रो डिप्लोमेसी त्यस दिशामा ओरिएन्टेड होस्। यो जुन छलफल आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको राजनीतिक बहस र विवाद, फरेन रिलेसनको बारेमा हाम्रा बहस र विवाद, हाम्रो फरेन डिपुटेसनको रेस्पोन्सिबिलिटी, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको डिपुटेसनको रेस्पोन्सिबिलिटी के? यहाँ कहिले अघि हाम्रो मान्यजीले भन्दा भन्दै मेरो एउटा दिमागमा आयो, चाइना र इन्डियाको चाहिँ सेक्युरिटीको चाहिँ चिन्ता सबभन्दा ठुलो छ। म त्यति पत्याउँदिनँ नेपालले 250 लाख दिएर चाइनाको सुरक्षा जोगाइदिन्छ भन्ने मैले कल्पनै गर्दिनँ। चाइना आफ्नै कारणले बाँच्न सक्छ, बाँच्न सकेन आफ्नै कारणले उसको मृत्यु हुन्छ। उसको असुरक्षामाथि हामीले 250 लाख त्यति ठुलो कुरा केही गर्न सक्दैन। ऊ बाँचेको छ, उसको प्रगति छ भने उसको आफ्नो क्षमताले गर्छ। त्यसो भए हामीले आफ्नो विकास कसरी गर्ने, अर्काको कुरा मात्र होइन कि आफ्नो कुरा चाहिँ विकास गर्नको लागि केमा हामीले लिने गर्छौँ, केमा दिने गर्छौँ, कतिमा हामी कम्प्रोमाइज गर्छौँ, कतिमा हामी चाहिँ के भनेदेखि यो त तिमीले हस्तक्षेप नगर न बाबा भनेर हामीले भन्ने हो। अघि पनि मैले भनेको छु, त्यो कुरामा हाम्रो एकदमै ओरिएन्टेसन क्लियर होस्, हुनुपर्छ। एउटा धारणामा नेपाली पुग्नुपर्छ, नेपाल चिको देश पुग्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाललाई कसैले छुन पनि सक्दैन, नेपालको प्रगति कसैले च्यालेन्ज गर्न पनि सक्दैन। धन्यवाद। What you did during your Minister of Finance, that is related to politics as well as related to the market. So I just wanted to know your observation about, since China is ideologically, politically a communist state, but China has adopted free market economy policy. So how this marriage was possible? Ideological marriages was possible, and China today became one of the greatest economic power in the world. So do you have any observations about this? अमेरिकाले एक समयमा सोभियत संघलाई काउन्टर गर्नलाई चीनको साथ लियो र चीनले पनि त्यो मौकाको उपयोग गरेर युएनको मेम्बर मात्र होइन कि पर्मानेन्ट नेसन पनि भयो। ताइवानलाई दिइरहेको मान्यता खारेज गरेर चीनलाई ट्रान्सफर गरियो। अहिले फेरि अमेरिका चाइनातिर होइन कि रसियातिर चाहिँ फर्केर चीनतिर सोझिन खोज्दैछ। यी सबै कुरा आफ्ना पोलिटिकल गेम अथवा आफ्नो लाभको लागि गर्छन् सबैले। म अर्को पनि प्रसङ्ग तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। मेरो अब्जर्भेसन के रह्यो भन्दा, म एकपटक भियतनाम जाँदाखेरिमा भियतनामीहरू चाइनाका धेरै चाइनाप्रति पोजिटिभ धारणा राख्दा रहेछ, मोर क्रिटिकल। किन भन्दा होल मार्केट चाहिँ त्यहाँको मार्केट चाइनिज गुड्सले चाहिँ डोमिनेट गरेको रहेछ। जसरी नेपालमा अलिकति एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट छ, किनभने होल मार्केट होल पोलिटिक्स इन्डियाले डोमिनेट गर्यो भन्ने हुँदा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट जहाँ नेपालमा छ, ठिक त्यस्तै कुरा मैले भियतनाममा पाएँ कि उनीहरू चाइना विरोधी। मङ्गोलियामा एकपटक जाँदाखेरिमा मङ्गोलियन
र समर्थक र चाइना विरोधी रहेछन्। किन भन्दा एक समयमा मङ्गोलियाको चङ्गेज खाले चाहिँ युनिफाई गर्यो, के अरे चङ्गेज खाले, चङ्गेजको छोराले नाति कुब्लाई खाले चाहिँ राजधानी सारेर चाइनामा ल्याइसकेपछि त्यो चाहिँ मङ्गोलिया चाहिँ चाइनाको पार्ट भएछ। एउटा फादर अफ नेसन, अर्कोलाई गद्दार भन्दो रहेछ। त्यसो भए यो आइडियोलोजीले नेसनल रिलेसन कायम गर्ने होइन, नेसनल इन्ट्रेस्टले देशहरूको सम्बन्धलाई कायम गर्छ। यदि नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई हामीले प्रायोरिटीमा राख्छौँ भने बियोन्ड द आइडियोलोजी कहाँ हामीलाई लाभ छ, कहाँ हामीलाई हानि छ, त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर जानुपर्छ। र चाइनासँगको रिलेसनमा पनि नेपाल फर्स्ट नै हो। नेपालीहरू हाम्रो आइडियोलोजी फर्स्ट होइन। प्रश्न कुरा छ आइडियोलोजी फर्स्ट होइन। हामी नेपालको इन्ट्रेस्टलाई फर्स्ट प्रायोरिटी राख्छौँ। कतिलाई के भ्रम छ भन्दा यी म चाहिँ एमाले भएको हुनाले चाइना नजिक या अर्को यस्तो होइन। नेपालको हितमा उभिनुपर्छ र जसले हामीलाई सहयोग गर्दछन् त्यो सहयोग हामीले लिन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी ओपन हुनुपर्छ। र एउटा भ्रम छ जस्तो नेपालमा कतै कङ्ग्रेस आयो भने यो प्रो इन्डियन भएर जान्छ, एमाले या अरू वामपन्थी आयो भने प्रो चाइनिज भएर जान्छ कि भने इन्डियन लिडरसिपमा पनि एउटा कन्फ्युजन छ। भारतीय नेतृत्वले पनि राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यो अविश्वास शङ्का गर्नु हुँदैन। चाइनिजहरूले पनि के गर्नु हुँदैन भन्दा यी आयो भने हाम्रो नजिक हित हुन्छ, अर्को आउँदा चाहिँ हुँदैन भन्ने होइन कि सबै नेपालीहरू नेपालको हित चाहन्छन्। नेपालको हित पहिलो प्रायोरिटी सबैको देशको सन्दर्भमा हामी जान्छौँ भने पोलिटिकल आइडियोलोजीको कुरा छलफल गर्दा त्यो विषय अलगै होला, तर देशको हितको कुरा गर्दा हाम्रा दुवै छिमेकीहरू हाम्रा दुवै मित्र हुन्। हामी दुवैको इन्ट्रेस्टलाई बोक्छौँ, दुवैका अहित हुने कुरा हामी गर्दैनौँ। हामी त्यति ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ, त्यो बाटोबाट जानुपर्छ। हामी बसेर यात्रा गर्ने मान्छेहरू, हामी सधैँ बस्छौँ, धेरै टाढा पुग्ने प्रयत्न गर्छौँ। म लयर हुँ, म फ्याक्ट र तर्क मात्रै बोल्छु, रेटोरिक मलाई आउँदैन। म के सोच्छु र म के ठान्छु द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट। वाट इज रियल इज इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले जे तथ्य हो त्यो सत्य हो। यदि त्यसरी हामीले हेर्ने हो भने हामी बसेर यात्रा गर्ने मान्छेहरू, त्यसैले पहिलो कुरो हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले उठेर हिँड्न थाल्नुपर्छ। यसमा यति मात्रै राखौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसनका कुरा गर्दाखेरि इन्टरनेसनल ल मेरो डोमेन हो। म बेसिकली के देख्छु भन्दाखेरि दुईटा पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभ, एउटा हाम्रो स्वयं नेसनल पर्सपेक्टिभ। अहिलेको तत्काल विद्यमान वर्ल्ड कस्तो छ, अहिलेको विश्व कस्तो छ भनेर हेऱ्यो भने युरोप अस्टरिटीमा बाँचिराखेको छ। उसको पपुलेसन एजिङ पपुलेसन हो। उसको अहिले डेभलपमेन्ट ग्रोथ रेट 0 छ। अमेरिकाको इकोनोमी डेट इकोनोमी, ऋणबाट ब्याङ्कबाट लाने बनाउने फिर्ता गर्ने डेट इकोनोमी। उसको पपुलेसन पनि एजिङ छ। उसको ग्रोथ रेट 0.5 अराउन्ड छ। स्याचुरेसनमा पुगिसकेको वेस्टर्न इकोनोमी अब फेरि प्रोडक्टिभ हुने र इन्टायर वर्ल्डको इकोनोमीलाई गभर्न गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। त्यसकारण द वर्ल्ड बिलोङ्स टु एसिया। अब चाइना अहिले पनि 7% इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा छ। इन्डिया 9% इकोनोमिक गइरहेको छ। यदि हामीले हेऱ्यौँ अरब, मिडल इस्ट, साउथ इस्ट एसिया, चाइना अनि त्यसपछि इन्डिया, सो एसिया इज इकोनोमिक हब। वेस्टले बाइनरी अपोजिटको थ्योरीलाई हेर्छ जहिले पनि, द्याट्स देयर बिगिनिङ पोइन्ट, लोगोसेन्ट्रिक कन्सेप्ट। सो वाट दे थिङ्क इज लाइक माइनस ईस्ट माइनस वेस्ट इज डेन्जरस। सो कन्फ्रन्टेसन इन फ्युचर प्रोबेबली इज बिग। अब यस अर्थमा जसरी नेपालले गल्ती गरिराखेको छ त्यही गल्ती चाइना र इन्डिया पनि गरिराखेका छन्। चाइना र इन्डिया मिलेर अफेन्सिभ होइन डिफेन्सिभ डिप्लोमेसीमा गएन भने उनीहरूको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पनि भोलि कहीँ न कहीँ क्वागमायरमा हुन्छ। त्यसकारण क्वेसन इट्स नट अ क्वेसन अफ नेपाल, इट्स अ क्वेसन अफ चाइना एन्ड इन्डिया। आर दे एबल टु वर्क टुगेदर? इफ दे वर्क टुगेदर दे विल गो टुगेदर. If they don't work together, they will destroy each other. So this is where we have to think about. हाम्रो रोल के त?
अघि मैले भने नि हामी बसेर यात्रा गर्ने मान्छे जहिले पनि पृथ्वीनारायणको कुरा गर्यो द्याट वाज अ टाइम ही सेड भेरी राइट देयर अहिले हामीले उठेर इन्डियामा गएर भन्न सक्नु पर्यो नेपालीहरू एन्टी इन्डियन छैन जो पनि भन्छ नेपाली एन्टी इन्डियन छ नेपाली एन्टी इन्डियन हुनै सक्दैन हामीले गरेको दिशा पनि त्यतै जान्छ हामीले गरे पुण्य पनि त्यतै जान्छ हामी त्यहाँ नगई पढाइ पनि हुँदैन हरेक कुरा कहाँबाट नेपालीहरू एन्टी इन्डियन छ हो नेपालका कन्सर्न्सहरू छन् इन्डियामा हामीले त्यहाँ गएर कुरा गर्न सक्नुपर्छ हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ त्यसैले पहिलो मेरो रिक्वेस्ट सुरेन्द्रजीकै हाल्नु इन्डियन एम्बेसी र चाइनिज एम्बेसीमा गएर मेरा छोरी र छोरालाई स्कलरसिप देऊ भन्न जब हामी बन्द गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रा कन्सर्न हुनेवाला छैन लङ ब्याक हाम्रो डिप्लोमेसी जसले जे बोले पनि जसले जे सोचे पनि हामी ठिक छौँ भन्छौँ सबैले गरे मिस्टेक एउटै छ फर 70 years everybody is making the same mistake म एउटा इन्डियन एमएससीमा यो नो अब्जेक्सन लेटर लिने क्रममा गएको थिएँ दुईजना लिडरहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो भयङ्कर ठुल्ठुलो लिडर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँभित्र त्यो जुन सेक्सनमा नो अब्जेक्सन लेटर दिने हो मैले उहाँहरूलाई भने दे आर बिग लिडर्स उहाँलाई ल्याएर यता राखिदेऊ न यी छोरा र छोरीको स्कलरसिप लिएर आएको अरू आधा घन्टा यिनीहरूले घरमा बस्नुपर्छ द्याट्स वाट इज सेड आफ्नो देश बनाउने हो भने हामी न इन्डिया हाम्रो लागि बाधक छ न चाइना हाम्रो लागि बाधक छ अब त्यसो हो भने कहाँबाट सुरुवात हो त पहिला नेपालले नेपालका सबै क्षेत्रलाई कनेक्सन कसरी गर्छ इकोनोमिकली एडमिनिस्ट्रेटिभली अनि एजुकेसनली त्यसको डिजाइन डेभलप गर्नु पर्यो कस्तो सहर डेभलप गर्ने कस्तो बाटो डेभलप गर्ने र सबै पार्टीहरू मिलेर त्यो डेभलप गरेपछि भन्नु पर्यो दिस इज आवर ब्लुप्रिन्ट फर द डेभलपमेन्ट चाइना र इन्डिया दुईटैलाई हामीले भन्ने हो तपाईँको यहाँ कहाँ सेक्युरिटी प्रब्लम छ भन्नुहोस् इफ सम सेक्युरिटी प्रब्लम वी विल नेगोसिएट विथ यू त्यो बनिसकेपछि किन चाइना र इन्डिया नेपालसँग सस्पेक्ट गर्ने त्यसैले हामी डेभलपमेन्टको कुरा गर्दैनौँ हामी रेटोरिक गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी भाषण मात्रै गर्छौँ अनि चाहिने नचाहिने कुरा गर्छौँ सो वी रेज कन्सर्न्स विथ देम हो म सिद्धियम सर 1 मिनटमा I was talking to Indian Defence Institute and what the moderator said that we have a guest speaker from Nepal, one of the most friendly countries, a very small, hamare chote bhai. I was smiling. When I went to the dais and I said like in front of me there were two Sardarji. I asked like how many days probably it takes to go to Kanyakumari from Delhi if I walk. Sardarji, he said that 2 mahina to zarur lagega ji. And I said that if I start from Kanchenjunga to Dolpa, it takes 6 months. Which one is big? India is big and Nepal is big. So this big and small is not what very important. What is important is like we are between China and India, so we are a glue. We are attaching them. Ramo, अब के भनेर सिद्ध्याउँछु भने Harshavardhan was a king in Magadh. He wanted to have a relation with the Chinese imperial court. So he asked Lichavi king of that time, Narendra Dev, could you please take a message to the Chinese emperor that we are keen to have a relation? And then he sent an emissary from Nepal to China. And what was the objective was like India, Magadh is very keen to have a relation with you. So Nepal connected them. So it is not a question of Nepal, it's a question of China and India. They have a big civilization. They have a big civilization in the past. They have to act with full sense of their civilization. And they have to make Nepal a transit country. They have to make Nepal a connecting country. They have to make Nepal a bridge country. If they have a problem to visit each other, they can come. So we have an open border. They can come and settle their problem. So how our economy is going to be if OBOR and East Asia, both their policy work? We will have a big service sector. We will have a big insurance. We will have a big banking. We will have a big tourism. And we will have a big health system. So, 3 things. नेपालका युथहरू आफ्नो भविष्य जबसम्म यो देशमा देख्न थाल्दैनन् प्रब्लम इज देयर
नेपालका बाबुआमाहरू आफ्ना छोराछोरी अमेरिका जाँदा मेरा छोराछोरी अमेरिका छन् भनेर गौरव गर्न जबसम्म छोड्दैनन्, प्रब्लम इज देयर। जबसम्म शिक्षामा नेपाली पढाउँदा विद्यार्थीलाई कुट्ने शिक्षा बन्द गर्दैन सरकारले आफ्नो भाषा पढ्दा, तबसम्म देश कहाँबाट विकास हुन्छ? सो 3 थिङ्स। 1, एक, आफ्नै देशमा बाँच्न सकिन्छ, सरकारले यो कुरो गर्न थालोस्। 2, श्रम गर्नु गलत होइन, आफ्नै देशमा बसेर श्रम गर्न सकिन्छ, जुनसुकै श्रम गर्दा हुन्छ, त्यो सरकारले बनोस्। 3, अब मन्दिर बनाउने होइन विज्ञानको प्रयोग गर्ने हो। यो 3 चिज सिकाओस्, केही पनि गर्नु पर्दैन। देयर इज नो प्रब्लम विथ इन्डिया, देयर इज नो प्रब्लम विथ चाइना, प्रब्लम इज विथ अस। So we have to have negotiation, we have to convince both China and Nepal that we are friends, we are not enemy.